सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। करोना काल के चलद्या विद्यार्थियों की पढ़ाई नूं निर्विघन जारी रखने लई स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब द्वारा निरंतर उपराले किए जा रहे हैं, जिस तहत वख-वख टीवी चैनलों जिमें कि डी पंजाबी उपर विद्यार्थियों की पढ़ाई नाल संबंधित लैक्चर आ जिहड़े वो पेश किए जाते हैं। उस कड़ी के तहत मैं तुहाडे नाल अज जिस विषय पर गल करनी है वो है संचार के साधन। संचार के साधन लेख बारे अज आपां पढ़ांगे। प्यारे विद्यार्थियों, मार्च महीना 2020 खत्म हुंदियां ही करोना महामारी पूरे विश्व दे विच पैर पसार चुकी सी अते वख-वख सूबियां द्वारा लॉकडाउन करफ्यू वर्गियां जिहड़े स्टैप सीगे उन्हां नूं लैणे पए सी। स्कूल आ जिहड़े वो बंद कर दिते गए। विद्यार्थियों की जिहड़ी पढ़ाई आ वो एक बार ठप हो के रह गई सी। तुसीं शब्द सुनिया होएगा एकांतवास, सोशल डिस्टेंस जां जिन्हों समाजिक दूरी भी कहते हैं। सो ये सारे शब्द आ जिहड़े तुसीं करोना काल के दौरान सुने आ, इहदे नाल ही ये अपने विषय के नाल जुड़े होए किते ना किते। देखो, जदों आपां गल करदे ना संचार की, तो संचार कई तरीक़े नाल हो सकता। अज तुसीं मैनूं टीवी के उपर देख रहे हो, ये जिहड़ा तुहाडा टैलीविज़न आ, टीवी आ, ये भी एक संचार का साधन आ। तुसीं रेडियो के उपर लैक्चर सुनते हो, वो भी एक संचार का साधन आ। तुसीं अखबार पढ़ते हो, अखबारों के उपर जो खबरां आउंदियां वो अखबार भी तुहाडा जिहड़ा हैगा संचार का साधन आ। सो प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां इस विषय ते गल करदिआं नाल ये भी सिखांगे कि आपां लेख लिखना किवें आ, लेख हुंदा की आ, ये किवें लिखना चाहिए है। सो जिहड़ा लेख है वो वार्तक दे रूप विच लिखी गई एक रचना, किसी भी दिते हुए विषय के उत्ते वार्तक के रूप में जिहड़ी लिखी गई रचना उन्होंने लेख कहते हैं। लेख लिखण समय कुछ मुढ़लियां गल्लां साडे ध्यान में होणियां चाहीदियां जां जिन्हां दा सानूं खास ख्याल रखना पैंदा है। उहदे विच की है, पहली गल तां तुहानूं जिहड़े विषय ते तुसीं लेख लिख रहे हो उस विषय बारे प्रॉपर जां पूरी जानकारी है जिहड़ी वो होनी चाहिदी है। जे किसी विषय बारे तुहानूं पूरी जानकारी होगी फिर ही तुसीं उस विषय बारे जो है वो लेख लिख सकोगे। इस तो इलावा जिहड़ा तुसीं लेख लिखना उहदी खास तरतीब जां खास जो छोटे छोटे पैरे आ वो किस तरह बनाने आ, ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। और जिहड़ी लेख की भाषा वो बिल्कुल सरल ते सादी होनी चाहिए। लेख का जो आरंभ आ और अंत आ, लेख का आरंभ अते अंत आ जिहड़ा वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। इस नाल जो लेख पढ़न वाला उस पर एक चंगा प्रभाव पैंदा है। और इस दे नाल ही जिवें आपां गल करदे हुंदे आ, जिहड़ी तुहाडी लिखाई आ वो सुंदर होनी चाहिए है। लिखाई साफ ते सुंदर होनी चाहिए है। शब्द जोड़ां दीआं गलतियां का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सानूं भाषा लिखण समय परिपक्व होना चाहिए। सानूं व्याकरणक गलतियां जिहड़ियां वो नहीं करनियां चाहिए जां वार-वार गलतियां नहीं दोहराउणियां चाहिए। सो लेख लिखण लई मुढ़लियां जिहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना, मैं जिवें तुहानूं दस्सिया हैगा, तुहानूं विषय की जानकारी होनी चाहिए आ, तुहानूं लेख की खास तरतीब बारे पता होना चाहिए, तुहाडी जिहड़ी भाषा वो सरल ते सादी होनी चाहिए आ, शब्द जोड़ां दीआं गलतियां नहीं होणियां चाहिए, आरंभ ते अंत जो वो प्रभावशाली होना चाहिए। ये सारियां गल्लां। सो प्यारे विद्यार्थियों, इन्नी गलबात करन तो बाद आपां अपने विषय वल वधदे हां। संचार के साधन। हो सकता तुसीं ये शब्द पहली बार सुनिया होवे या पहला भी सुन चुके हो। तो संचार है कि जदों असीं अपने भावां नूं किसी दूसरे अपने रिश्तेदार, दोस्तां, मित्रां जां लोकां नाल साझे करदे हां, उहदे लई जिहड़े साधन की वरतों कीती जांदी है उहनूं संचार का साधन कहा जाता है। अजकल तुसीं मोबाइल फोन वरतदे हो, अज तो 10-15 साल पहलां लैंडलाइन फोन हुंदे सी, वो तार वाले जिहड़े अपने घरां दे विच लगे हुंदे सी। आपां अखबार पढ़ते हैं, अखबार हो गए, अपने घर डाक आउंदी आ, मनी आर्डर आउंदे आ, पार्सल आउंदे आ, ये सारे की है, ये संचार के साधन। सो अज आपां इन्हां सारे साधनों बारे
ਜਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਖ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸੰਚਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਚਾਰ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਡਾਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਈ ਡਾਕ ਭੇਜਣੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਡਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਾਰਥ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 3G ਸਰਵਿਸ, 4G ਸਰਵਿਸ, 5G ਸਰਵਿਸ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਟਸਐਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੁਛ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਧਨ ਆ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੀ, ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੋਜ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਾਢ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕ ਬਾਰੇ। ਡਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੇਖ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪੈਰਾ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਬਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਖਬਾਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, 7, 10, 12 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਲਦੀ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਖਬਰਾਂ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛਪਦੇ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਬਾਰੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਆ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੇਖ ਆ ਉਹਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਕੱਢਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ TV ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਖ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਚਨਾ, ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਰੇ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਛੂਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਦੀ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਪਹਿਰੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਹਿਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਆ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਫ਼, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ, ਔਂਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।